वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन कर रही साध संगत जी, अज असी सारिया ने रल मिल के 1071 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच चौथी पातशाही धन धन गुरु रामदास जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच दूजे सोलहे दे 15 पदियां तक दे पाठ पहला हो चुके हैं। अज आखिरी पदे दा पाठ होना है ते नाल ही पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन पातशाह दे सोहलियां दी आरंभता भी होनी है। अज तू तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसानी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसानी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, ए हरि हे जगत दे नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ दो की पावे जगत दा नाथ, जो जगत दा मालक है। तू सब में वरते, तू सारियां विच वरत रहे। तेरी ही जोत सारियां विच चानण कर रही है। सब में जोत, जोत है सोई तिस दे चानण, सब में चानण है। उसदी जोत नाल सारियां विच चानण है। वो जोत निकल जाती है, शरीर उत्थे ही रहता है। जोत निकल गई, शरीर काम नहीं करता, किसी काम दा नहीं रह जाता। उहियो वरत रहा सारियां दे विच। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। सो हर जपै, जेड़ा हरि, जेड़ा परमात्मा सारे जगत दा नाथ है। जगत बारे भी सोचिए ना, खोजी खोज करते पे, इन्नी वड्डी सृष्टि है, सोच ही नहीं पा रहे कितनी वड्डी है। अज जो खोज करते हैं, कुछ दिनों बाद कहते नहीं नहीं जी पहला खोज की सी वो ठीक नहीं सी, हुण असी कुछ ज्यादा खोज कर लीए, हुण ए खोज ठीक है। उस परमात्मा ने उसकी समर्था बारे असी सोचीए ते असी सोच नहीं पावांगे कितनी वड्डी समर्था है। कीता फसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। एक बोल, एक जिन्हों अज साइंस बिग बैंग थ्योरी कहती है, एक धमाके दे नाल कह लीए या एक बोल दे नाल सारी संसार दी उस रचना नू बना दिता है। ते सो हर जपै, कहंदे उस हरि नू ओ जपदा। सो तो भावे ओ हो गया, ओ सिंगुलर विच ले लीए या सारियां नू उहदे विच ले लीए, केवल ओ जप सकदे हन। सो हर जपै जिस, जिस दे सस्से नू औंकड़ है ते इक वचन रूप विच आया है, जिस दे उत्ते गुर मस्तक हाथ, गुरु दा जिदे मत्थे उत्ते हाथ होए, जिस दे मत्थे दे उत्ते गुरु ने हाथ रख दिता होए। हुण देखो मस्तक कक्के नू सियारी है, मत्थे ते गुरु ने हाथ रख दिता होए। हुण की पाओ है, गुरु हाथ किस तरह रखदा है? हाथ हाथ दे रखे, हाथ पे नेड़े, हाथ का जिक्र कई थावां ते आंदा है। वो परमात्मा हाथ तो भी नेड़े, बिल्कुल निकट होके वरतदा है। हुण गुरु मत्थे ते हाथ किस तरह रखदा है? गुरु दी बाणी असी रोजाना पढ़दे हां, असी रोजाना कोशिश करदे हां बाणी सुनिए पढ़िए। जिस वक्त बाणी दे मुताबक असी जीवन जीन लग पैंदे हां, बाणी नाल सांझ बन जाती है, बाणी नाल एक मिकता बन जाती है, फिर समझ लो गुरु दा हथ जिहड़ा सिर ते आ गया। जीवन जदों जीवन दे विचों
इंज समझ लीए मैल निकलनी आरंभ हो जाए। गुरु ने हथ रख दिता है, गुरु ने तो हथ रखिया है। असी सिक्ख्यावां नहीं लै रहे, असी गुरु दी सिक्ख्यावां नूं समझ नहीं पा रहे। गुरु दी दसियां गल्लां नूं असी ना समझण दे कारण असी भटक जाते हैं। पहलां ते कई अक्सर असी सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, बुझते नहीं। जे सुनन लग पईए, पढ़न लग पईए, समझन लग पईए, बुझन लग पईए, ते कई बारी गड्डी बुझन तक ही रुक जाती है। बुझन तो अगला कदम है मनन दा, मनन वाली अवस्था बन ही नहीं पाती। ते सब कुछ जानकारी होंदे होए भी ए ओ हिसाब है कि खजाने दा पता लग गया, सुनिया, पढ़िया, खजाना पता लगन लग पिया कि खजाना है। समझिया, समझ विच आन लग पई कि खजाने तक पहुंचना किस तरह है। बुझिया, समझ विच आ गई कि यह रस्ता है खजाने दे नाल, खजाने दे कोल पहुंचण दा, खजाना प्राप्त करन दा यह तरीका है। हुण बुझ भी लिया पर खजाना प्राप्त नहीं किया, उस राह ते टुरे ही नहीं। नक्शा भी हाथ विच है, सारा जरिया भी हाथ विच है, सब कुछ हाथ विच है। गुरु ने सब समझा दिता, लेकिन उत्थे तुरे ही नहीं, तुरे नहीं। खजाने नाल सांझ नहीं बनी, खजाने नाल सांझ नहीं बनी ते जिंदगी कैसी व्यतीत हो रही है? गरीबी वाली। खजाना है, जब तक खजाना प्राप्त ना होए अमीरी किधरों आनी है? अमीरी ते तां आनी है जदों खजाने दी प्राप्ति हो जाए। खजाने दा पता है, सुन लिया, समझ लिया, बुझ भी लिया, सब कुछ है, सारे वसीले भी हैं, प्राप्ति नहीं हुई। जिंदगी कैसी बीत रही है? कलेशों वाली, दुखों वाली, टेंशना वाली, रोगां वाली, हाय हाय वाली, परेशानी वाली। मैं तो बड़े पाठ करदा, पता नहीं क्यों मैनू इन्ने रोग हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी विचों कलेश क्यों नहीं निकल रहे, पता नहीं मेरी जिंदगी विचों टेंशना क्यों नहीं निकल रही, की कारण है? कारण गुरु साहब बार बार समझाते हैं कि खजाने का पता लै लैण नाल केवल अमीरी नहीं आनी, पता हो जाना एक बहुत चंगा काम है। सुनने बगैर सानू समझ विच भी नहीं आनी। सुनना, पढ़ना, समझना, बुझना बड़े अच्छे कर्म हैं, लेकिन बुझते बुझ के उस तो अगला कदम भी पटिए। गुरु दे शब्द, गुरु दी, गुरु दे बोल ऐसे बेशकीमती बोलन, सो हर जपे जिस गुर मस्तक हाथ। गुरु दे बोल ना केवल समझ देंदे हैं, बल्कि वो बल भी देंदे हैं। क्योंकि सच दी राह ते टुरना कोई सौखा राह नहीं है। खन्यो तीखी वालों निकी, खन्यो तीखी राह है, ते गुरु केवल समझ ही नहीं देंदे, उस राह दे उत्ते टुरन दी समर्था भी बख्शदे हैं। सो हर जपे, जपना केवल जबानी नहीं जपना, कहते वो जप पांदा है जिस गुरमस्तक हाथ, जिदे अंदरों शब्द प्रगट हो गया। उन्होंने समझ आती है हरी जपना है कि केवल जबान दे राही, कन्ना दे राही किधरे ऐ ना होए जबान दा रस ते कन्ना दा रस बन के रह जाए। रस जब तक मन विच ना पहुंचे, मन तब्दील ना हो जाए, मन तब्दील होया साडा तन ने तब्दील होना। तन दे तब्दील होने तो पावे कि तन दे कर्म बदलणगे। ਜਦੋਂ तक मन नहीं बदलेगा तद तक तन नहीं बदलेगा, तद तक साडे बचना विच गुरु दे शब्द नहीं वसणगे। सो हर जपे जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। कहंदे हरि दी शरण विच पिया। हरि दी शरण विच पैना किस तरह है? गुरु दे शब्द दी शरण विच आ जाइए, पाओ हरि दी शरण विच आ गए। पार ब्रह्म गुरु नाही भेद, पार ब्रह्म ते गुरु विच भेद नहीं है। गुरु दे शब्द दी शरण विच आ जाइए, परमात्मा दी शरण विच आ गए। गुरु दे शब्द नूं मनन लग पईए, परमात्मा दी गल मनन वाली अवस्था बन जाएगी। हर की शरण पिया, कहते जदों हरि दी शरण विच कोई पै जाए, हर जापी, देखो हर जापी भी है ते हर जापी भी है, दो अखर है। जापी भी अखर बिल्कुल ठीक बन रहा है। जापी तो भावे जापना, जपना, हरि नूं जाप करना,
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹਰੀ ਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜਾਪੀ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਜਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜਾਪੈ, ਜਾਪੇ ਅੱਖਰ ਆਂਦਾ, ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀਏ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਭਗਤ ਦਾ, ਐਸੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ। ਦੇਖੋ ਜਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀਏ, ਨੰਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਕੜ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਕੜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀਏ। ਐਸੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਪੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਾਸ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਰਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈਂ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, हे हरि परमात्मा जगन्नाथ जी, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹਾਥ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਜਪੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਪੈ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤ ਨਾਲ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹੱਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ ਸਾਰਾ। ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮਝੋ। ਭਾਵ ਜੋ ਸੋ ਹਰ ਜਪੇ, ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਰਦਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀਏ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਲੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਹਸਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈਂ। ਰੱਬ ਹੈ ਕੈਸਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਧ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ, ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਵਰਤੈ ਜਾਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਐਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਲੁਕਾਵੇਂ। ਉਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੋਚਰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਗੋਚਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਬ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੇ ਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਵਰਤ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨੇ ਪਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਟ ਦੇਖੇ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਖ ਕਿਉਂ ਸੰਚਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੋਲੇ ਕੂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ quite close to this thing। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੇ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਜਾਂ ਪਰਖ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੇ ਪਰਖ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਧੂਲੀ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰਨ ਚਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਹ ਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਇਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈਂ। ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ
ਉਤਰਸ ਪਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਤੁਧਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਧਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਲਓ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਦਲਣਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਫਰ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੂਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਝਾਪ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਪ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੱਛ, ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਛੋੜ ਦਈਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਠੰਡੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਹੋਈ ਜੇ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾਉ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਥਾਉ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇ ਮਸਤਕ ਸੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਹੱਥ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਗਣ ਡੋਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੇਚਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿਨੀ ਸਿੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੰਝਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਨਿਕਟਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿਨੀ ਸਿੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਖੇਡ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਹਰ ਜਪੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦੇ ਆਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਓ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਥ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਾਪੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਪਾਂ, ਹੋਰ ਜਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਜਾਵੇਂ। ਤੇਰੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੇ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ 50 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 50 ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਕਿਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕੋ ਕੀਜੇ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੂੰਹ ਕੋ ਕੀਜੇ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ ਪਿੰਸ ਰਿਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜ ਦਿਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪੜ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਭ में ਵਰਤੇ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਭ में ਵਰਤੇ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਪੇ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਨ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥ, ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ,
गुर ज्ञान है, गुर गुण है, गुण कंसेप्ट हैं, गुण हुक्म है। इट इज एन एनर्जी। और अगर ये एनर्जी है तो उसका कोई हੱਥ ਤੇ है नहीं। फिर किस हੱਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਤਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਸਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਨਸੈਪਟ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਸਤਕ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਪੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। शरण का अर्थ ये है कि जदों नाम जपना शुरू कर दो, उहदे रंगा विच रंगे गए, निज थाव पहुंच के समझो असीं उहदे शरण विच आ गए। ये जिहड़ी अवस्था है मन दी टोटल, क्योंकि अखीला पद कहंदे पूरा टोटल ये चौथा पद की गल कर रहे हैं, जिस दे विच ओ पूरी तरह भिजिया होया। ते नानक कहंदे कि ये जिहड़े दास है, ये जिहड़ा मन जिसने इसनूं जपिया, मैं दास दा भी दास हां, ये टोटली सानूं एक ऐसी अवस्था विच लैके जांदे ने जिथे सानू हंकार होमे विचों कढ के लै जांदे। हाँ जी, धन्यवाद बुआ जी, आप जी ने मन ते टुका के समझाना किया कि किस तरह मन जिहड़ा है शब्द नाल भਿੱਜ के मन बदल जाता है। धन्यवाद आप जी दा। मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कला उपाय धरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना। अगन उपाय ईंधन में बांधी, सो प्रभ राखे पाई है। कला उपाय धरी जिन धरना, अपनी ताकत, कला तो की पावे, ताकत कह लिए, समर्था कह लिए। कला उपाय अपनी समर्था दे नाल, अपनी ताकत दे नाल धरी जिन धरना, जिस परमात्मा ने धरना, धरना तो पावे धरती, धरती नो जिसने शक्ति पैदा करके धरती कायम की है, धरती टिका दी है। राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। देखो उत्ते भी धरती थापन का जिक्र आंदा, जपजी साहब विच भी असीं पाठ करते हैं, पर नाल एक गल होर क्लीयर कर रहे हैं कि धरती नूं टिकाया क्यों है। नाल अखर आया धर्मशाल। धरती की है धर्मशाल। सारी धरती असीं कहंदे हां गुरुद्वारा धर्मशाला है, मंदिर धर्मशाला है, यह धर्म के स्थान है। पर गुरु साहब नूं पूछिए तो गुरु साहब कह रहे हैं धरती नूं धर्मशाल करके संबोधन कर रहे हैं। सारी धरती गुरुद्वारियां नूं जेकर असीं समझना करिए ना, गुरुद्वारियां विच जाके असीं शिक्षा ग्रहण करनी है ते विचरना किस तरह है। सारे धरती दे विच असीं धर्म दा, धर्म नूं कायम करना है, धर्म के मुताबिक आधार ते गुरु के बोलना के मुताबिक असी टुरना करना है। असी ध्यान दईए ना, असी कदी गुरुद्वारे मंदिर विच होइए, नहीं नहीं इत्थे झूठ नहीं बोलना, इत्थे बेईमानी, इत्थे भी गुरुद्वारे विच भी तू गाली गलोच कर रहे, इत्थे नहीं करना, इत्थे झूठ नहीं, इत्थे बेईमानी नहीं। मतलब कि गुरुद्वारे दी बिल्डिंग विच असी नहीं कर सकते, बाहर कर सकते हैं। गुरु साहब कह रहे हैं कि जो तू गुरुद्वारे सिक्ख्या है उन्होंने अपनी जिंदगी विच ढाल ते हर थां ते उन्होंने अपना गुरु दे शब्द दे मुताबिक। हुण इत्थे गुरु साहब समझा रहे हैं कला उपाय धरी जिन धरना, जिन दे नन्हे नूं सियारी है, जिस परमात्मा ने एक वचन दे रूप विच आया, जिस परमात्मा ने अपनी सत्ता दे मुताबिक अपनी सत्ता धारण कर दी, अपनी समर्था दे नाल गगन रहाया हुक्मे चरना। चरना तो असी पाओ आसरा लईए कि हुक्मे, हुक्म रूप आसरे दे नाल
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗगन ਰਹਾਇਆ, ਗगन ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਧਨ ਮੇ ਬਾਂਧੀ, ਅਗਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਈਂਧਨ ਮੇ ਬਾਂਧੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ ਈਂਧਨ ਤੇ ਅਗਨੀ। ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਂਧਨ ਮੈਂ ਬਾਂਧੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਗगन ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਗगन ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਚੀਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਉਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਪਾਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੀ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਖੰਡਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਐਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਹਲੇ। ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਹਲੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ। ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀਗਰੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਉਪਾਈ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਲਾ ਕਰਕੇ। ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਗਗਨ, ਰਹਾਇਆ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਇਆ? ਹੁਕਮੇ ਚਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਣਾ। ਅਗਨ ਪਾਏ ਈਦਨ ਮੈਂ ਬਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਹੀ ਅਗਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਸੰਤਰ ਮੈਂ, ਸਗਲ ਬਸੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਨੋ ਪਾਏ ਈਂਧਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਬਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਉਪਾਏ, ਕਲਾ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, एनर्जी तो मैटर बन सकता है, मैटर कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू एनर्जी, लेकिन एनर्जी क्रिएट किने की? जो ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ એનર્ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਤੇ ਢੁਕਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਫਲਾਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹ 12 ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਤੇ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨੋ ਜਿਸਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹ ਫਰੋਮ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਟੂ ਬੋਥ ਦੀ ਫਾਰਮਸ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਟੂਡੇ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ, ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਲੱਗਿਆ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਈਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਆਡਾਣ ਰਹਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਕਾਂਸਿਓ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਅੰਬਰ ਕਿਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਗਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਚਲੇ ਸਦਵਾਹੋ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਨੇ ਆਕਾਸ਼। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਭਨਾ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਉਪਾਏ, ਤੂਨੇ एनर्जी, तू यू आर द क्रिएटर ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी तो तूने मैटर भी क्रिएट कर दिता है। धरी जिन धरना, उन्हें सारी सृष्टि बना के रख दी। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा, क्योंकि वो एनर्जी है ही, असं इनफाइनाइट कहांगे तां भी शायद किते असंख्य कैसे भार वाला काम साडे सिर ते भी चढ़ेगा। उस चो हुण नाउ ही इज करंटली इन बोथ द मैटर स्टेट आल्सो एंड द एनर्जी स्टेट आल्सो। सरगुण निर्गुण आप जिन्हों ਅਸੀਂ कह रहे हैं, कहते भी गगन रहाया हुक्मे चरना, आकाश ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸਨ, ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਸਟ ਬੇਸਟਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ। ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਏ। ਕੋਈ ਪਿਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਟੰਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਂਧਨ ਮਹਿ ਬਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਮਨੋ ਇੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬੜਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸਗਲ ਬਸੰਤਰ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੇਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੇਂ ਬੈਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਘਟ ਘਟ ਮਾਦੋ ਜੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਨ ਉਪਾਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਇੰਧਨ ਮੈਂ ਬਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਧਨ ਸੀ, ਇੰਧਨ ਇਸ ਫਿਊਲ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਬਰਨਸ ਉਹ ਇੰਧਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਸੰਤਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਚ ਪਏਗੀ। ਕਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਪਾਓਗੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ
ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੇ ਚਾਹਵੇ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਇੰਧਨ ਮੈਂ ਬਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ। ਉਹ ਬੈਸੰਤਰ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਤਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡੱਲਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਸਟਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਈਂਧਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਫਿਊਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਚ ਗਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਈਂਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਤਿਆਗੇ, ऊपर चरण तले आकाश, घट में सिंध कियो प्रकाश। ऊपर चरण, वो बच्चा उधर पुट्ठा टंगिया होया है, पैर उदा उत्ते वे, ऊपर चरण तले आकाश, आकाश सिर, बच्चा पुट्ठा टंगिया होया उत्ते। घट में सिंध कियो प्रकाश, एक हृदय विच मन ने रब ने अपने आप नूं जिहड़ा नाल समुंदर स्वरूप रब ने अपने आप नूं प्रगट कर दिता है। रब चाहे ते ਉਹ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਬੈਸੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਚਾਲ ਤੇ ਸੇਮ ਚੱਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਨਾ, ਗगन ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ। ਵੀ ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਂਧਨ ਮੈਂ ਬਾਂਦੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਈਂਧਨ ਮੇ ਬਾਦੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। I just like to add ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 16 ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਮਾਨੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਹੋਲਡ ਓਵਰ ਇਟ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। He has created this body with the 5 elements, और उसने वो 5 तत्तां ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿੱਤਾ। Let it be the water, let it be the fire, let it be the ਗਗਨ, let it be any 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, this is his game, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, all the 5 elements have made this physical body, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤੇ they say that 3/4 of the body is made out of water, और इसी पानी के अंदर अग्नि भी है, और ये शरीर भी मिट्टी का बनया होया, is made of the earth। सारी चीज उसके हुक्म विच चल रहा है। हुण ये अग्नि पैदा की, अगर उस विरले मन ने अगर उसनू चेते कर लेता तो फिर उसके अंदर दी अग्नि दी तपश वधेगी नहीं। It all depends on our thought process। जिस दिन साडे अंदर बिटनेस एंड एंगर आ जाती है ते साडी अग्नि तत्व वध जाती है और साडे शरीर नू गाल देंदी है। जिस दिन साडे अंदर डिजायर्स वध जांदियां ते साडे पानी दा जरा तत्व ओ वध जांदा है, तो वी हैव स्वेलिंग्स इन द बॉडी। जिस दिन साडे अंदर दी हौमे एंड हंकार वध जांदा है, साडे अंदर दी हवायु जो है ओ वध जाती है। सो दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द थॉट प्रोसेस। ये उसकी कला है कि मैं सब चीज़ां तेरे शरीर के अंदर पा देती हैं, सब उसके हुक्म विच है। अगर तैनूं उसके हुक्म की पहचान हो गई तो फिर तेरे सारे 5 तत्व विल बी ऑलवेज बैलेंस्ड। और वो रखिया किंज करता है, और रखिया तद करेगा अगर सानू इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए। जदों मन नूं उस एक दे बारे पता लग गया, उसके गुणां दे बारे पता लग गया, तद ही वो साडी रखिया करेगा। पा ते दिता, सोझी भी दे दी, इंटैलीजेंस भी दे दी, बट वो तद ही रखिया करेगा जदों साडा मन उसनू सो देगा, मन नू ज्ञान होएगा इस अंदर दी सृष्टि दे बारे। क्योंकि बाहर दा ते सारियां नू पता है, साइंटिस्ट ऑफ फाइंडिंग, पर अंदर दी खेड सानू गुरु साहब समझा रहे हैं कि ये तेरे हाथ विच है। अगर तू इन्हां चीज़ां नू पहचान लेता ते मैं तेरी रखिया कर सकांगा। हाँ जी, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ
ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਣ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਈਂਧਨ ਤਕਾਈਏ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤਕਾਈਏ ਤੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਰੂਪ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਟਿਕੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇਈਏ ਤੇ ਈਂਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿਵਰ ਤੈਂ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ, ਸੋ ਹਰ ਜਾਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ। ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਜਿਨ ਤਰਣਾ, ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ। ਅਗਨ ਉਪਾਏ ਇੰਧਨ ਮਹਿ ਬਾਂਧੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। जी ऑडियो ऑफ हो गई, आप जी दी ऑडियो ऑन कर लो ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਹ 729 ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। जेके सिंह ਵੀਰ ਜੀ, आप जी हैंड रेज कर रहे हो लेकिन आप जी ने ना ऑडियो नहीं कनेक्ट की हुई इंटरनेट के नाल, आप जी ਨੂੰ ऑडियो कनेक्ट करनी ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। जेके सिंह ਵੀਰ ਜੀ, आप जी ने इंटरनेट के नाल ऑडियो कनेक्ट नहीं की हुई है जी।
ਹਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਵੌਇਸ ਮਿਊਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। Oh, sorry. ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਕੋਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੇ, ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਇੱਕੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋੜੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਇਨ ਕਾਰਨ ਜਾਸੀ ਜੰਪੁਰ ਬਾਦਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਕਟਿਏ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੱਜ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਖਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਿਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਟ ਮੈਟਲ ਕਿਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਹਿ ਪਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮੱਲੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਮੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਕ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਜਲ ਕੇ ਚਿਲਕਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਕਿਤਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਲ ਕੇ ਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਸਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲਕ ਹੀ ਕਾਲਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੀ ਝੂਠ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਦਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਰ ਲੈ, ਸੋਚ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੋਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਜਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਲਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਚੁਵਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਤਿੱਥੇ ਖਲੇ, ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਟਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਨ, ਚਿਤਵੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੇਂਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋੜ ਚਿਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਨ ਹੋਈ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜ ਬੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਵੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਵੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਰੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਤਾਂ ਚਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਪੇਂਟਡ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪੇਂਟਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਤਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਤਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਬੱਗਾ ਇਸ ਵਾਈਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਹਿ ਲੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ,
बट वी आर स्टिल फॉर्चुनेट कि उस लेवल से नहीं जा चुका जिथे टोटल कमर्शलाइजेशन है, धंधेदारां नाल टोटल कमर्शलाइजेशन किया होया है। इत्थे पुणे तो इत्थे कोई जिहड़ा पालकी जांदी है, मेन मंदिर तक पहुंचण तो पहला तकरीबन 200-250 मंदिर विशकार है, और मंदिर ऐसा बनया कि ਉਹਦੇ सारा प्राइवेट मंदिर ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ। there is ਟੋਟਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਫੋਟੋਆਂ, ਮਾਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬੱਗਾ, ਉਹ ਹੈਨ ਕੈਸੇ ਬਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੰਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਗਲੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂ ਅਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਗਲਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਤੋ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਨ ਵਸਣ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਚਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਉਣੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਨ ਵਸਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਜਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ, ਦੀਰਘ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੋਟਾ, ਅਤ ਮੁੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ, ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਵਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੈਸਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨੋ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ, ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਮੈਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਘਣਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੈਸਾ, ਉਜਲ ਕੇ ਚਿਲਕਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਲਖ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਇਹ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ਕੰਮ ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇ ਪਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਡੂੰਗਰ ਇਸ ਮਰਾਠੀ ਵਰਡ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡੋਂਗਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਖਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਟ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਦ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਕਾ, ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਈ ਬਹੀਰ। ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਲੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੂੰਗਰ ਹੈ, ਡੂੰਗਰ ਤੋਂ ਪਾਓ ਡੂੰਗਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਵਾੜ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਵਾ ਹਾਂ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਕੜੀ ਚੱਲਣਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਤ ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵਜਦੀ ਹਮ ਵੀ ਵਜਾ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਲੇ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅੰਧਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌ ਚੜ ਲੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੌਬਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚਾਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰਹੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ डिस्कस कर दी भी वो जब नाची तब घूंघट कैसा। जे तू एक बार डिसाइड कर लेता है ना भी वो बड़ा एक विस्तार सवाल विच भी आया सी भी वो लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली। किसी ने कहते कोई भला को भावे बुरा को हम तन दियो है डारे चंगियाइयां हर बंदे ਨੂੰ मैं चंगा लगना हर ऐसे नहीं कभी झगड़ा कर किसी नाल, लेकिन ਇਹ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ
ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੈ ਜਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੱਝਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਸਰਦ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਮੂਰਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਤਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਐਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਡ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਾਪ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਾਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਕੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਕੇ ਚਿਲਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਾਸ ਸਿਆਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੋਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਰ ਜਲਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਡੋਗਰ। ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰਾ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੋਂਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੋਗਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਡੋਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਿੱਥੇ ਖਰੇ ਦਸਨ ਰਹਾਓ।
जितने भी अंतरां दे विच दस्से गए ने, इन्हां पंज अंतरां दे विच दस्से गए ने, ये सारे वाइसेस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਾ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਏਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾइसेस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, which will always stand at every challenging point। बेशक वो अंदर दे चैलेंजेस होवन, बेशक बाहर दे चैलेंजेस होन, जदों भी कोई चैलेंज आएगा साडा ये सज्जन हमेशा साडे नाल रहेगा। पर वो तद होएगा अगर असीं मन ने नाम नूं सोध के उसनूं अपना सज्जन बना लिता, क्योंकि हाली तक असीं अपना इसनूं सज्जन नहीं बनाया। हाली तक साडे वाइसेस ओही साडे सज्जन बने, उन्हां नूं असीं अपना समझ के असीं पूरी जिंदगी बिता दित्ती है। ते अगर असीं इस एक नूं सज्जन बना लिता, साडा दोस्त बन गया, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੈलेंजेस जितने भी वाइसेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈलेंजेस ਹਨ। we can counteract all these challenges ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ we can meet all the challenges in life, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ? ठीक है वीर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। जी जी ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ